السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم سورہ کوثر کو تجوید کے ساتھ میں بھی پڑھنا سیکھیں گے اور ساتھ ساتھ اس کی کیا فضیلتیں ہیں اس کے بارے میں بھی جانیں گے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر۔ انا، اس نون کے اوپر تشدید ہے۔ تشدید کہتے ہیں یہ ترشول کی طرح جو نشان بنا ہوا ہوتا ہے، اس علامت کو، اس نشان کو تشدید کہتے ہیں۔ جب یہ نون کے اوپر یا میم کے اوپر آتا ہے تو ہم وہاں غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ کس طرح سے غنہ کس کو کہتے ہیں؟ ناک میں آواز کو روک کر کے پڑھنا، چھپا کر کے پڑھنا، گھما کر کے پڑھنا، ان چیزوں کو غنہ کہا جاتا ہے۔ جیسے اب یہ جو ناک میں آواز گھوم رہی ہے یہ غنہ کہلاتا ہے۔ اور ساتھ میں اس کے اوپر ایک چھوٹا سا مد بنا ہوا ہے، اس مد کو 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھا جائے گا۔ اس مد کو مد منفصل کہا جاتا ہے، اور اس کے آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حروف مدہ کے بعد میں حمزہ دوسرے ورڈ کے اندر آ رہا ہوتا ہے، تو جب کبھی ایسا ہوتا ہے تو وہاں پر 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اتنا اعطینا، اس لفظ کو دھیان سے سنیے، یہ اعطینا ہے، پہلے حمزہ ہے پھر عین ہے۔ حمزہ کو اس کی جگہ سے نکالنا ہے، عین کو اس کی جگہ سے نکالنا ہے۔ حمزہ منہ سے نکلتا ہے اور عین حلق سے نکالتا ہے، دونوں کے ساؤنڈ الگ الگ ہونے چاہیے۔ اعطینا، ٹھیک ہے؟ اور نون کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ اس میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس نون کو کھینچ کے نہیں پڑھتے ہیں، اعطینکل پڑھتے ہیں، نقل۔ تو آپ کو نقل نہیں پڑھنا ہے، یہ نقل نہیں ہے، اعطینا کل، ٹھیک ہے؟ کوثر، یہاں آخر میں را ہے تو اس را کو پر کر کے پڑھیں گے، تھوڑا سا منہ بھر کے پڑھیں گے، سر، اس طرح سے۔ اور سا کو سافٹ کر کے پڑھنا ہے، بہت نرمی کے ساتھ میں پڑھنا ہے۔ اس کو کیسے نکالیں گے؟ اس زبان کی نوک کو یہاں ٹچ کریں گے دانتوں سے اوپر، جب یہاں ٹچ کریں گے تو اس کے ساؤنڈ میں سیٹی نہیں بجے گی، بہت سافٹ کر کے ادا ہوگا، ایسے سر، ٹھیک ہے؟ آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ پہلا لفظ کو دھیان سے سنیے، فَصَلِّ، یہاں صاد کو منہ بھر کے پڑھیں گے، فَصَلِّ نہیں پڑھنا ہے، لِرَبِّكَ، را کو بھی منہ بھر کے پڑھیں گے، وَانْحَرْ، اور ہا ہے یہاں پر، چھوٹا ہا نہیں ہے، ونہر نہیں پڑھنا ہے اس کو۔ ونہر میں اور ونہر میں فرق ہوتا ہے، دھیان سے سنیے گا اس کو، ہے نا؟ ونہر میں اور ونہر میں فرق ہوتا ہے۔ ونہر کے معنی اور ہیں اور ونہر کے معنی الگ ہیں، تو ونہر پڑھنے سے معنی بدل جائیں گے، اس لیے دھیان میں رکھیے گا، بڑے ہا کے ساتھ میں پڑھنا ہے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، شَانِئَكَ، اس لفظ کو دھیان سے سنیے گا۔ اکثر اس میں بھی یہ غلطی کرتے ہیں کہ اس کو شانیہ کا پڑھتے ہیں، یا کا، یا نہیں ہے، یہاں پر حمزہ ہے، شانی آ، حمزہ زبر آ، ٹھیک ہے؟ شانی اکا، اس لفظ کی پریکٹس کریے، انشاءاللہ بہت اچھی طرح سے یہ آپ کا نکلنے لگ جائے گا۔ یہ بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ نماز کے اندر پڑھی جانے والی صورت ہے، اور جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں غلطی ہو جاتی ہے تو پھر اس غلطی کی وجہ سے کبھی کبھی نماز نہیں ہوتی ہے۔ آگے دیکھیے کیا لفظ ہے، ابتر، کیا ہے؟ اب، با کے اندر قلقلہ کریں گے، اس لیے کہ با کے اوپر جزم ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں، ان کو اگر نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، گنہگار نہیں ہوں گے آپ، ٹھیک ہے؟ لیکن ان کو کرنے سے قرآن کریم کو پڑھنے میں خوبصورتی آتی ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو، ٹھیک ہے؟ جیسے فار ایگزامپل ابتر، یہ تو ہو گیا آپ کا کریکٹ۔ دوسرا ہے ابتر، اب مجھے بتائیں کون سا والا اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ ابتر یہ اچھا ہے یا ابتر یہ اچھا ہے؟ ابتر کے اندر کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے، جو مزہ
अबतर के अंदर आ रहा है, तो पढ़ने में भी मज़ा आता है और सुनने में भी मज़ा आता है। तो इन छोटे छोटे पॉइंट को भी फॉलो कीजिए और इसी तरह से पढ़ने की कोशिश कीजिए जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये तो हो गई तजवीद। फिर इसको पढ़ना कैसे वो भी देख लेते हैं। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। तो ये तो हो गई आपकी सूरह कौसर तजवीद के साथ में कैसे पढ़ना है। अब चलिए मुख्तसर तौर पर इसकी फजीलत समझ लेते हैं। एक फजीलत तो ये है, हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद के अंदर तशरीफ़ फरमा है और सहाबा किराम आपके साथ में बैठे हुए हैं। अचानक अल्लाह के नबी को बेहोशी तारी हो जाती है और आप बेहोश हो जाते हैं। फिर अचानक आपको होश आता है। जब आप बेदार होते हैं तो आपके चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार होते हैं। आप फ़ौरन जल्दी से एकदम से तिलावत करना शुरू करते हैं। अल्लाह के नबी के मामूल था जब भी आप पर कोई आयत नाजिल होती, कोई सूरत नाजिल होती, तो आप तिलावत करने में बहुत जल्दी फरमाते थे। तो उसी अंदाज में अल्लाह के नबी ने जल्दी से एकदम से जैसे बेदार हुए फ़ौरन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर, इसकी तिलावत करना आपने शुरू कर दिया। तो जब यहाँ कौसर पर पहुँचे तो सहाबा किराम ने अल्लाह के नबी से सवाल किया कि अल्लाह के नबी कौसर क्या है। तो अल्लाह के नबी ने उसकी तफसीर और उसकी सिफात बयान की। अल कौसरु नहरुम मिनल जन्ना, आपने फरमाया हदीस के अल्फाज हैं कि कौसर एक जन्नत के अंदर नहर है, उसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद है, शहद से ज़्यादा मीठा है, उसके प्याले चांदी के बने हुए हैं, उसके प्यालों की तादाद इतनी है कअदद नुजूम इस्समा, हदीस के अल्फाज हैं जैसे कि आसमान में सितारे होते हैं, जैसे उनको नहीं गिना जा सकता है, इसी तरीके से हौज़ कौसर पर रखे हुए प्यालों को भी नहीं गिना जा सकता है। तो इसकी एक फजीलत तो यह है कि इसमें लफ्ज़ कौसर का जिक्र है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने उम्मतियों को हौज़ कौसर पे अपने हाथों से उसका पानी पिलाऊंगा, तो जो उस पानी को एक बार पी लेगा फिर उसको कभी भी प्यास नहीं लगेगी। ये इसकी एक फजीलत है। फिर आगे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुछ लोग आएंगे, उनको फरिश्ते रोक देंगे। मैं कहूँगा कि ये तो मेरा उम्मती है, उनको आने दो। तो फरिश्ते कहेंगे कि अल्लाह के नबी बज़ाहिर ये आपके उम्मती मालूम हो रहे हैं, लेकिन ये आपके उम्मती नहीं हैं। फरिश्ते कहेंगे कि आपके बाद में इन्होंने दीन के अंदर नई चीज़ों को पैदा किया है, नई चीज़ों को ईजाद किया है, इन्होंने दीन को अंदर फेरो बदल किया है, ये आपके उम्मती नहीं हैं। उनके बारे में ये अल्फाज है हदीस के अंदर, मा अहदस बादका, कि इन्होंने आपके बाद में दीन के अंदर नई चीज़ों को ईजाद किया था, तो ये आपके उम्मती नहीं है। तो लिहाजा उनको रोक दिया जाएगा, उनको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों से जामे कौसर नसीब नहीं होगा। तो ऐसी बिदआत को ईजाद करने से भी दुआ करें अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। दूसरी एक फजीलत यह है कि सूरह कौसर की तस्बीह है 111 मरतबा, जो दिन में उसको पढ़ेगा, रोज़ाना 111 मरतबा जो इसको पढ़ेगा पूरी सूरत को, तो उसके बारे में आता है, बुज़ुर्गों का कौल है, फरमाते हैं कि दुश्मनों से उसको निजात मिल जाती है, अल्लाह तबारक व तआला उसको महफूज फरमा देता है और उसके कामों में कारोबार के अंदर तरक्की अता फरमाता है, उसके माल में तरक्की अता फरमाता है और उसके घर के अंदर जिस घर में यह पढ़ी जाती है 111 मरतबा, उस घर को अल्लाह तबारक व तआला महफूज कर देता है। जो बंदा उसको पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनों से उसको महफूज कर देता है। तो ये मुख्तसर सी इसकी फजीलतें हैं। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।